Bol Hari Bol, 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 Mane re Anand Bhai Bol Hari Bol. Manere Anand Bhai Bol Hari Bol, Manere Anand Bhai Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Janam Janam Sukh Bol Hari Bol, Janam Janam Sukh Bol Hari Bol. Janam Janam Sukh Bol Hari Bol, Janam Janam Sukh Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Manav Janma Pe Bhai Bol Hari Bol, Manav Janma Pe Bhai Bol Hari Bol. Manav Janma Pe Bhai Bol Hari Bol, Manav Janma Pe Bhai Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Sukhe take dukhe take Bol Hari Bol, Sukhe take dukhe take Bol Hari Bol. Sukhe tako dukhe tako Bol Hari Bol, Sukhe tako dukhe tako Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Sampade Vipade Bhai Bol Hari Bol, Sampade Vipade Bhai Bol Hari Bol. Sampade Vipade Bhai Bol Hari Bol, Sampade Vipade Bhai Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Grihe tako vane tako Bol Hari Bol, Grihe tako vane tako Bol Hari Bol. Grihe tako vane tako Bol Hari Bol, Grihe tako vane tako Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Krishna ra samsare thaki Bol Hari Bol, Krishna ra samsare thaki Bol Hari Bol. Krishna ra samsara taki Bol Hari Bol, Krishna ra samsara taki Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Asa Sangha Shadi Bhai Bol Hari Bol, Asa Sangha Shadi Bhai Bol Hari Bol. Asa Sangha Chari Bhai Bol Hari Bol, Asa Sangha Chari Bhai Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol. Vaishnava Charane Podi Bol Hari Bol, Vaishnava Charane Podi Bol Hari Bol. Vaishnava Charane Podi Bol Hari Bol, Vaishnava Charane Podi Bol Hari Bol, 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 Bol Hari Bol.
Nityananda Bol. Gaura Nityananda Bol, Gaura Nityananda Bol. Gaura Nityananda Bol, Gaura Nityananda Bol. Gaura Nityananda Bol, Gaura Nityananda Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Gaura Gadadara Bol, Gaura Gadadara Bol, Gaura Gadadara Bol, Gaura Gadadara Bol. Gaura Gadadara Bol, Gaura Gadadara Bol, Gadadara Gadadara Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Gaura Advaita Bol, Gaura Advaita Bol. Advaita Bol, Gaura Advaita Bol. Gaura Advaita Bol, Gaura Advaita Bol. Advaita Bol, Gaura Advaita Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki Jai, Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki Jai, Padita Pavana Nitai Gaur Sundar ki Jai, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki Jai, Shri Dham Mayapur Navadvip Dham ki Jai, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय, द्वारका मधुरा धाम की जय, तिरुमला तिरुपति धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावना श्रील गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Just now we sang a very beautiful kirtan composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. The name of the kirtan is Bol Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. ఇంతకు మునుపే మనం ఒక చక్కటి కీర్తన మనం పాడుకున్నాం. ఈ కీర్తన శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. ఈ కీర్తన పేరు బోల్ హరి బోల్, బోల్ హరి బోల్, బోల్ హరి బోల్. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి, ఓ బ్రదర్స్, with blissful minds, chant the name of Hari, chant the name of Hari. Birth after birth, in happiness, chant the name of Hari. మొదటి చరణంలో భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ సోదరులారా, హరినామాన్ని కీర్తించండి. ఓ సోదరులారా, హరినామాన్ని కీర్తించండి. ఎట్లా కీర్తించాలి? బ్లిస్ఫుల్ మైండ్స్, మనసు నిండుగా ఆనందాన్ని నింపుకొని, మనేరే ఆనందే భాయ్ బోల్ హరి బోల్. ఏదో కష్టంగా భారంగా మనం హరినామాన్ని చెప్పరాదు. మనకు మనసుకి ఇష్టమైతే దాన్ని ఎంత ప్రీతిగా చేస్తాం మనం. ఆ రకంగా ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే, హరినామము అది విషం కాదు, అమృతం. అది హరినామము అమృతము. అందుకని అమృతాన్ని విషం తాగినట్టు తాగొద్దు. మొహమంతా కూడా చిట్లించుకొని ఏదో కష్టంగా భారంగా మనము హరినామాన్ని చెప్పరాదు.
మనసు నిండుగా ఆనందాన్ని నింపుకొని ఈ హరినామాన్ని కీర్తించండి ఓ సోదరులారా. జనమే జనమే బోల్ హరి బోల్, జనమే జనమే సుఖే బోల్ హరి బోల్. జన్మ జన్మలో కూడా, ప్రతి జన్మలో కూడా చాలా ఆనందంగా సుఖంగా ఈ హరినామాన్ని మీరు కీర్తించండి. ఈ జన్మే కాదు, జన్మ జన్మల్లో కూడా ఈ హరినామాన్ని కీర్తించాలి. జన్మాంతరం కూడా మనం హరినామాన్ని కీర్తించాలి. భగవద్ధామం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనము హరినామాన్ని కీర్తించాలి. హరినామాన్ని కీర్తించడమే ఆత్మ యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి ధర్మము. అందుకని జనమే జనమే సుఖే బోల్ హరి బోల్. ప్రతి జన్మలో కూడా ఆనందంగా సుఖంగా మనసు నిండుగా ఆనందాన్ని నింపుకొని మీరు హరినామాన్ని కీర్తించండి. తర్వాత చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి ఓ బ్రదర్స్, యూ హ్యావ్ అబ్టైన్డ్ ఏ హ్యూమన్ బర్త్, నౌ చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి. ఓ సోదరులారా, ఎంతో అరుదైనటువంటి దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మని మీరు పొంది ఉన్నారు. ఏం చెప్పారు? మానవ జన్మే పేయే బాయ్ బోల్ హరి బోల్. ఈ మానవ జన్మ చాలా అరుదుగా మనకు లభ్యమవుతుంది, అంత సులువుగా వచ్చేది కాదు ఇది. ఈ 84 లక్షల జీవజాతుల్లో ఒక్కసారి భ్రమించిన తర్వాత ఈ మానవ జన్మ మనకు వస్తుంది. జల జాతులు 9 లక్షలు, చెట్లు మొక్కలు 20 లక్షలు, క్రిమి కీటకాలు 11 లక్షలు, పక్షి జాతులు 10 లక్షలు, పశు జాతులు 30 లక్షలు, మానవ జాతులు 4 లక్షలు. ఇవన్నీ ఒకసారి భ్రమించిన తర్వాత ఈ మానవ జన్మ మనకు వస్తుంది. అందుకని ఈ మానవ జన్మలో మనకున్నటువంటి సదుపాయం ఏమిటంటే భగవద్భక్తి చేసుకోవచ్చు. వేరే జన్మల్లో భగవద్భక్తి చేసుకునే అవకాశం లేదు, భగవద్ నామాన్ని కీర్తించే అవకాశం లేదు. అన్నిటికీ నోర్లు ఉన్నాయి కానీ నోటితోటి నామాన్ని చెప్పలేవు. అదే చెప్తున్నారు కదా హరిదాస్ ఠాకూర్, పశు పక్షి కీటాది బోలితే నా పరే, సుని లేసే హరి నామా తార సబ్ తారే. పశు పక్షి కీటాది బోలితే నా పరే. ఈ పశువులు పక్షులు క్రిములు కీటకాలు అవి చెప్పలేవు, నోటితోటి భగవన్నామాన్ని కీర్తించలేవు. సుని లేసే హరి నామా అపనేసే తారే, సుని లేసే హరే నామా తార సబ్ తారే. ఈ భగవన్ నామాన్ని వినడం ద్వారా అందుకు మనము కీర్తన బిగ్గరగా చేయాలి. మన ఇంట్లో కూడా బిగ్గరగా కీర్తన చేయడం వల్ల మనతో పాటు ఎన్నో జీవులు మన ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉన్నాయి. చీమలు, దోమలు, సాలిపురుగులు, బొద్దింకలు, ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి ఇంట్లో మనతో పాటు అవి కూడా జీవిస్తున్నాయి. ఎలకలు, బల్లులు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అయితే మనం బిగ్గరగా కీర్తించడం వల్ల అవన్నీ కూడా వింటూ ఉన్నాయి, చెప్పలేవు గాని అవి వింటాయి. అందుకని హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, సునీలేసే హరినామా తార సబ్ తారే. భగవన్ నామాన్ని వినడం ద్వారా అవన్నీ కూడా ఉద్ధరింపబడుతున్నాయి. జపిలేసే హరినామా అపనేసే తారే. మనం జపం చేస్తే అది మన యొక్క స్వీయ మోక్షానికి ఉపయోగపడుతుంది, మన ఒక్కరి యొక్క ఉద్ధారమే. ఉచ్చ సంకీర్తన కరి కారాపార ఉపకారే. అందుకని బిగ్గరగా సంకీర్తన చేస్తే అది గొప్ప పరోపకారం అవుతుంది, అన్ని జీవుల యొక్క ఉద్ధారం అవుతుంది. అందుకని ఉచ్చ సంకీర్తన కరి అతయేవ ఉచ్చకారి కీర్తన కరిలా సతగుణ ఫల హాయి సభ శాస్త్ర బోలే. అందుకని గట్టిగా బిగ్గరగా ఎవరైతే కీర్తన చేస్తారో 100 రెట్లు ఫలితం వస్తుందని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. జపం చేస్తే ఒకసారే, అది బిగ్గరగా కీర్తన చేస్తే 100 రెట్ల ఫలితం మనకు వస్తుంది. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి ఆయన ఏమడుగుతున్నారు? చైతన్య మహాప్రభు, మనమైతే జపం చేస్తాము, మిగతా జీవుల యొక్క సంగతి ఏమిటి, అవన్నీ ఎట్లా ఉద్ధరింపబడతాయి అని చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతూ ఉంటే దానికి హరిదాస్ ఠాకూర్ అడుగుతున్నాడు. మహాప్రభుకు తెలుసు, కానీ హరిదాస్ ఠాకూర్ ముఖత వినాలని ఈ లోకానికి తెలియచేయాలి. ఎందుకంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ నామాచార్య కనుక. అందుకని హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, బిగ్గరగా సంకీర్తన చేయడం వల్ల సమస్త జీవుల యొక్క ఉద్ధారం కలుగుతుంది అని. అందుకని హరినామము చాలా శక్తివంతమైంది. హరినామము సాధారణమైంది కాదు, అది చాలా శక్తివంతమైంది. అందుకని ఈ నామాన్ని మనం బిగ్గరగా కీర్తన చేయాలి. ఈ మానవ జన్మ దొరకడమే చాలా దుర్లభము. ఈ మానవ జన్మలో మనకు హరిభక్తి చేసినటువంటి అవకాశం లభించింది. అందుకని ఈ సదవకాశాన్ని మనం జారబిడ్చుకోకుండా ఈ హరినామాన్ని కీర్తించాలని భక్తివినోద్ ఠాకూర్ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ డిస్ట్రెస్, చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి. జీవితం అనంటే ఉడుదుడుకులతోటి ఉంటుంది. ఈ జీవితం
ఒకసారి సుఖం అనిపిస్తుంది, ఒకసారి దుఃఖం అనిపిస్తుంది. వాస్తవంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖమో ఉంది. ప్రభుపాలు వారు చెప్తున్నారు, దుఃఖము నుంచి కొద్దిపాటి ఉపశమనాన్ని మనం సుఖంగా భావిస్తున్నాం. అంతా దుఃఖమే. పూర్తిగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతినిత్యము దుఃఖమే. ఆ దుఃఖాల నుంచి కొద్దిపాటి ఉపశమనాన్ని, లిటిల్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ అవర్ మిజరీస్, వీ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ హ్యాపీనెస్. కొద్దిపాటి ఉపశమనాన్ని ఈ దుఃఖాల నుంచి మనం ఏదైతే పొందుతూ ఉన్నామో దాన్ని సుఖంగా మనం భావిస్తాం. వాస్తవంగా అది సుఖం కాదు. అందుకని ఒకవేళ సుఖంలో ఉన్నా దుఃఖంలో ఉన్నా, నీకు సుఖం అనిపించినా దుఃఖం అనిపించినా, కొన్ని పరిస్థితుల్లో చాలా ఆనందంగా ఉంటాం మనం. అనుకున్నది జరిగినప్పుడు ఆనందం, అనుకున్నది జరగనప్పుడు దుఃఖం. ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఇంద్రియ భోగము ఆనందము, తపస్సు దుఃఖము. చూడండి, ఇంద్రియ భోగం లేకపోతే దుఃఖము, ఇంద్రియ భోగము చాలా ఆనందము. కానీ ఇంద్రియ భోగం ఏంది? ఏం చెప్తున్నారు శాస్త్రాలు? ఇంద్రియ భోగం అని అంటే డ్రింకింగ్ యువర్ ఓన్ బ్లడ్. ఇంద్రియ భోగం అంటే మన రక్తాన్ని మనము తాగడము. గ్లాసులో పోసుకొని మన రక్తము చేయకోసుకొని గ్లాసు నిండా రక్తం నింపుకొని ఆ రక్తాన్ని తాగడమే ఇంద్రియ భోగం అంటే, ఇంకేం లేదు. అందుకని ఇంద్రియ భోగం అని అంటే దాంట్లో ఏదో సుఖం ఉందని కాదు, దాంట్లో కూడా దుఃఖమే ఉంది. ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ దుఃఖ, సఫరింగ్, మిజరీ. అందుకని ఆరంభంలో అది ఏదో ఆనందంగా ఉన్నట్లుంటది, కానీ దాని చివరి పరిణామం ఏమిటి అని అంటే ఎండ్ రిజల్ట్ వచ్చి దుఃఖమే. కానీ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ అపియర్స్ లైక్ పాయిజన్, ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఈస్ నెక్టర్. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభంలో అవి విషంగా ఉంటాయి, కానీ ఎండ్ రిజల్ట్ వచ్చి అంతిమ ఫలితం వచ్చి అమృతము. అందుకని దుఃఖంలో ఉన్న సుఖంలో ఉన్న నిరంతరము కూడా ఈ హరినామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండమని చెప్పి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కోరుతూ ఉన్నారు. చాన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి ఓ బ్రదర్స్, వెదర్ ఇన్ ప్రాస్పరిటీ ఆర్ మిస్ఫార్చ్యూన్, సంపాదే విపాదే బాయ్ బోల్ హరి బోల్, ఇన్ లాస్ ఆర్ ఇన్ గెయిన్. కొన్నిసార్లు జీవితంలో నష్టపోతాము, కొన్నిసార్లు లాభం వస్తుంది, కొన్నిసార్లు నష్టం వస్తుంది. లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా హరినామాన్ని మాత్రం మరువవద్దు. నిరంతరం ఈ హరినామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండు. ఇది సర్వసాధారణం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. ఎప్పుడు నీకు అనుకూలంగా ఉండవు పరిస్థితులు, ఎప్పుడు ప్రతికూలంగా కూడా ఉండవు. ఏదో కొన్నిసార్లు మంచి జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు చెడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా సౌభాగ్యంలో దుర్భాగ్యంలో రెండు అవస్థల్లో కూడా ఈ హరినామాన్ని కీర్తిస్తూనే ఉండు. చాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి, చాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి, వెదర్ యు లీవ్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. గృహే థాకో వనే థాకో, సదా హరి బోలే థాకో. అందుకని నువ్వు ఇంట్లో ఉన్న ఒక గృహస్థుడివైనా, ఇంట్లో ఉండేది ఎవరు? గృహస్థ అంటారు. అడవిలో ఉండేది ఎవరు? సన్యాసి, వానప్రస్థ, సన్యాస. అందుకని నువ్వు అడవిలో ఉన్నా ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇంట్లో ఉన్నా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎక్కడ ఉన్నా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేస్ వేర్ యు లివ్, నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు అనేది అప్రస్తుతం. ఎక్కడున్నా కానీ మనము హరినామాన్ని చేసుకుంటూనే ఉండాలి. అందుకని గృహస్థులు కూడా హరినామాన్ని చేయాలి. దీని అర్థమైంది, గృహస్థులు మీకు ఎన్నో పనులున్నాయని చెప్పి హరినామాన్ని మర్చిపోదురేమో. మర్చిపోవద్దు, పనులు చేసుకుంటూ హరినామాన్ని కూడా చేసుకోండి. సన్యాసి నాకేం పని లేదని చెప్పి గమ్మున కూర్చుంటాడేమో. ఏం పని లేకపోయినా నిరంతరము మనకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాపకము ఈ హరినామాన్ని కీర్తిస్తుండడం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, ప్రభుపాద వారు ఏమన్నారు? డోంట్ వేస్ట్ టైం, డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, చాంట్ హరే కృష్ణ. ప్రభుపాద వారు చెప్పినది. నీ సమయాన్ని, విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు. అనవసరంగా పనికిరాని మాటలు మాట్లాడవద్దు. నీకు ఒకవేళ టైం ఉంటే, సమయం ఉంటే హరే కృష్ణ జపించుకుంటూ ఉండు. చూడండి ఎంత చక్కటి ఉపదేశం ఇచ్చారు ప్రభుపాద వారు. అందుకని మనము టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. అనవసరమైనటువంటి పనికిరాని, కృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధం లేని అంశాలు మనం మాట్లాడకూడదు. అటువంటి అంశాలు మాట్లాడేదానికి భలే ఆసక్తి. మనము కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడటము, కృష్ణుడి గురించి వినడము భలే కష్టము, శ్రమ. అందుకని దాన్ని మార్చుకోవాలి. మనం అనవసరమైనటువంటి విషయాలు వదిలేసేయాలి, కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు స్వీకరించాలి. అందుకని ప్రభుపాద వారు చక్కటి ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, చాంట్ హరే కృష్ణ. నీకు అంతగా టైం ఉంటే నువ్వు ఆ విరామ సమయంలో, ఖాళీ సమయంలో నువ్వు హరే కృష్ణ చెప్పుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని గృహస్థైనా,
సన్యాసైన నిరంతరం ఈ హరినామాలు కీర్తిస్తూ ఉండు. ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఫర్ కృష్ణస్ పర్పసెస్ చాంట్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ హరి. కృష్ణర సంసారథకి. మేక్ కృష్ణ యువర్ లైఫ్ అండ్ సోల్. కృష్ణర సంసారథకి. యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ కృష్ణస్ పర్పస్. ప్రతిదీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కృష్ణుని కొరకు నువ్వు చేస్తూ ఈ భగవన్ నామాన్ని కీర్తిస్తుండు. కృష్ణర సంసారథకి. వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఇట్ ఫర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ. నేనేం చేసినా గానీ కృష్ణుని యొక్క ఆనందం కొరకు, కృష్ణుని యొక్క సంతృప్తి కొరకే నేను చేస్తాను. ఆ భావన చాలా ముఖ్యం. మనం ఏ పని చేసినా ఆ కృష్ణునికి సమర్పణగా మనం చేసుకోవాలి. ఇది కృష్ణ చైతన్యం అన్నట్టు. కృష్ణ సెంటర్డ్ లైఫ్. కృష్ణుని కేంద్రంగా ఉంచుకొని ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రీత్యార్థం అన్ని పనులు చేస్తూ ఉండడం. అందుకని మేక్ కృష్ణ ద సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి. కృష్ణుని నీ జీవితం యొక్క కేంద్రంగా చేసుకొని నిరంతరం ఈ హరినామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాం. చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి ఓ బ్రదర్స్. గివ్ అప్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ నాన్ డివోటీస్ అండ్ చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి. అసత్సంగ చాడిబాయ్. భక్తిలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇది. మనం భక్తిలోకి రావడంతోనే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ గివ్ అప్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ నాన్ డివోటీస్. భక్తిలోకి రావడంతో మనం చేయాల్సిన పని అసత్సంగ త్యాగ. అసత్సంగాన్ని విడనాడాలి. ఏం చెప్పారు శాస్త్రాల్లో? అసత్సంగ త్యాగ ఏ వైష్ణవ ఆచార. వైష్ణవ ఆచారం ఏమిటంటే అసత్సంగాన్ని వెంటనే విడిచిపెట్టేయడము. అప్పుడే నువ్వు భక్తులు ఎదుగుతావు. నువ్వు ఒక పక్క అసత్సంగం పెట్టుకొని ఒక పక్క భక్తి చేస్తూ ఉంటే అది సాధ్యం కాదు. సత్సంగ అసత్సంగ. సత్సంగం అంటే సాధు సాంగత్యం, అసత్సంగం అంటే అభక్తుల సాంగత్యం. అంటే అభక్తులతో సాంగత్యం చేస్తే భక్తులు ఎందుకు ఎదుగుతాం మనం? న్యాచురల్ అది. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు కదా, ఇఫ్ యూ అసోసియేట్ విత్ డ్రంకర్డ్స్ వన్ డే యూ బికమ్ ఎ డ్రంకర్డ్. తాగుబోతులతో తిరుగుతూ ఉంటే ఒకరోజు నువ్వు కూడా తాగుబోతు అయిపోతావు. ఇఫ్ యూ అసోసియేట్ విత్ డిసీజ్డ్ పీపుల్, రోగగ్రస్తులతోటి మనం కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నాం అనుకో, వన్ డే యూ విల్ ఆల్సో గెట్ డిసీజ్డ్. ఒక రోజున నీకు ఆ రోగాలు అంటుకుంటాయి, సంక్రమిస్తాయి. ఇఫ్ యూ అసోసియేట్ విత్ డివోటీస్ యూ బికమ్ ఎ డివోటీ. అందుకని భక్తులతో నువ్వు సాంగత్యం చేసినట్లయితే ఒక రోజు నువ్వు కూడా భక్తుడు అవుతావు. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు ఇస్కాన్ స్థాపించింది. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్. ఎందుకు ఆయన ఇస్కాన్ స్థాపిస్తున్నారు? ఎందుకు ప్రతి నగరము ప్రతి గ్రామంలో ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ నెలకొల్పమన్నారు? ఇది భక్తులు కూడా మర్చిపోతున్నారు కొన్నిసార్లు. ఎందుకు టెంపుల్ పెట్టుకోవాలని? టెంపుల్ పెట్టడం మనము బయట గుళ్ళ మాదిరి పూజలు చేసుకొని వ్రతాలు చేసుకునే దానికి మన కోసం కాదు. అందరికీ కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్య సాంగత్యాన్ని ఇచ్చేదానికి అన్ని ఊర్లలో గుళ్ళు పెట్టమన్నారు. అందరినీ కృష్ణ భక్తిలోకి తీసుకొచ్చేదానికి, ఈ కృష్ణ చైతన్యం వాళ్ళకి నేర్పించేదానికి, సామూహికంగా అందరూ కలిసి సంకీర్తన చేసుకునేదానికి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు. మనం గుంటూరులో గుడి పెట్టి బెంగాల్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి భక్తులు తెచ్చుకుంటే అది ఉపయోగం లేదు. దానివల్ల దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ టెంపుల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ టౌన్ అండ్ విలేజ్. ప్రతి నగరం గ్రామంలో మందిరాలు నెలకొల్పడంలో ఉద్దేశం అది కాదు. గుంటూరులో గుడి పెడుతున్నామంటే గుంటూరు వాళ్ళకి అది, బెజవాడలో గుడి పెడుతున్నామంటే బెజవాడ వాళ్ళకి, అక్కడుండే భక్తులు సేవ చేసుకునేదానికి. అంతేగాని ఎక్కడి నుంచో వేరే ప్రాంతం నుంచి మనం భక్తులు ఇంపోర్ట్ చేసేదానికోసం ఇన్ని ఊర్లలో సెంటర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ప్రాంతంలో మనం సెంటర్ పెడుతున్నామంటే ఆ ప్రాంతపు భక్తులు భగవంతుని యొక్క సేవలో నియుక్తమయ్యేదానికి ప్రభుపాల్ వారి ఉద్దేశం అది. టు ఫెసిలిటేట్ ద లోకల్ డివోటీస్ టు ప్రాక్టీస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ప్రాంతీయ భక్తులు వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసించేదానికి, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం పొందేదానికి, భగవంతుని యొక్క సేవలు చేసుకునేదానికి ఇది ఉద్దేశం. అది కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతాం. మర్చిపోయి లోకల్ డివోటీస్ని గోళ్లకు రానికుండా వాళ్ళని రావద్దని చెప్పడము, ఇదంతా కూడా పెద్ద అపరాధం. ఇది ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదు. అందరూ కూడా రావాలి. సాంగత్యం, అసత్సంగాన్ని విడిచిపెట్టాలి, సత్సంగాన్ని మనం తీసుకోవాలి. సాధు సాంగత్యంలో నిరంతరం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి. డివోషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్. భక్తి
చాలా సులువుగా ప్రభావితంగా అవుతుంది. ఎప్పుడు భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనము భక్తి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా సులువైపోతుంది. భక్తులు లేకపోతే చాలా కష్టమైపోతుంది. అలోన్ ప్రాక్టీసింగ్ డివోషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒంటరిగా ఈ భక్తి చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో చాలా సులువుగా మనం ఆనందంగా ప్రభావితంగా ఈ భక్తిని మనం ఆచరించవచ్చు. సో చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరి, falling at the feet of the Vaishnavas, chant the name of Hari. Vaishnava Charana Podi. One should surrender to a Vaishnava and chant the Hare Krishna Mahamantra. అందుకని వైష్ణవుల యొక్క చరణాలకి నమస్కరిస్తూ, వైష్ణవులకి చరణాలకి సమర్పణ చేసుకుంటూ, శరణాగతి పొందుతూ మనం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించాలంటే సరెండరింగ్ టు గురు, సరెండరింగ్ టు ద వైష్ణవస్, ఇది చాలా ముఖ్యం. శరణాగతి అనేది చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళకి యొక్క చరణాలని ఆశ్రయంగా తీసుకొని, అందుకనంటే వాళ్ళ యొక్క చరణాల ఆశ్రయంలో హరినామాన్ని కీర్తించడం చాలా సులువు. ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ సీనియర్ డివోటీస్, ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్, యువర్ ప్రాక్టీసెస్, డివోషనల్ ప్రాక్టీసెస్ విల్ బికమ్ వెరీ బ్లిస్ఫుల్ అండ్ ఈజీ. అందుకని ఉత్కృష్టమైనటువంటి వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం ఆ భక్తి చేయడం అనేది చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది, చాలా ప్రభావితంగా ఉంటుంది. అందుకని falling at the feet of the Vaishnavas, please, oh brother, chant the name of Hari, chant the name of Hari, chant the name of Hari. అందుకని వైష్ణవ చరణ పొడి, బోల్ హరి బోల్. చివరగా chant the name of Hari, chant the name of Gaura and Nityananda, chant the names of Gaura and Gadadhar, chant the names of Gaura and Advaita. Gaura Nityananda bol, Gaura Nityananda bol, Gaura Gadadhara bol, Gaura Gadadhara bol, Gaura Advaita bol, Advaita bol. ఈ రకంగా ఈ పంచతత్వాలను కూడా మనం కలుపుకుంటూ మనం ప్రతిసారి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పేటప్పుడు ముందర ఏం చేస్తాము, ఈ పంచతత్వ మంత్రం చెప్పుకుంటాం. ఎందుకు? మనం జపంలో ఏదన్నా అపరాధాలు జరిగితే ఆ అపరాధాలు కూడా నివృత్తి అయిపోయే కోసము పంచతత్వుల యొక్క ఆశ్రయాన్ని మనం తీసుకుంటాం. అందుకని గౌరంగ ఈజ్ నాట్ అలోన్, గౌరంగ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ నిత్యానంద, గౌరంగ ఈజ్ ఆల్వేస్ with Gadadhar, Gauranga is also with Advaita and Srivas. So, you chant the name of Gaura in the association of these Panchatattva. అందుకని పంచతత్వాల యొక్క సాంగత్యంలో ఈ గౌరంగ నామాలను కీర్తిస్తూ, ఈ హరినామాలను కీర్తిస్తూ నీ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకో అని భక్తి మనందరికీ కూడా సలహా ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కీర్తన. ఈ కీర్తన యొక్క అర్థం అది. ఈ కీర్తన అందరూ నేర్చుకొని ఈ కీర్తన అందరూ పాడుకుంటే చాలా మంచిది, చాలా మంచిది. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, 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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Devaki Nandana. Nandagopa Kumaraya. Nandagopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Namah Pankajanabhaya. Namah Pankajanabhaya. Namah Pankajamalini. Namah Pankajamaline. Namah Pankajanetraya. Namah Pankajanetraya. Namaste Pankajangraye. Namaste Pankajangraye. He Krishna Karuna Sindhu. He Krishna Karuna Sindhu. Dinabandhu Jagatpate. Dinabandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi. Tapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. Radhe Vrindavaneshwari. Vrishabhanusute Devi. Vrishabhanusute Devi. Pranamami Haripriye. Pranamami Haripriye. Namo Mahavadanyaya. Namo Mahavadanyaya. Krishna Prema Pradayate. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namne Gauradvishe Namaha. Namne Gauradvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Go Brahmana Hitaya Cha. Go Brahmana Hitaya Cha. Jagadhitaya Krishnaya. Jagatpitaya Krishnaya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Ananda Leela Maya Vigrahaya. Ananda Leela Maya Vigrahaya. Hemavadivya Chavi Sundaraya. Hemanga Divya Chari Sundaraya. Tasmai Mahat Prema Rasapradaya. Tasmai Mahaprema Rasapradaya. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Nityananda Mahamnomi. Nityananda Mahamnomi. Sarvananda Karam Param. Sarvananda Karam Param. Harinama Pradam Devam. Harinama Pradam Devam. Avaduta Siromanim. Avaduta Siromani. Ajanu Lambita Bhujo. Ajanu Lambita Bhujo. Kanakavadatu. Kanakavadatu. Sankirtanai Kapitaro. Sankirtanai Kapitaro. Kamalaya Taksho. Vishwambaro. Dvijabaro. Yugadharma Palo. Vande. Jagat Priyakaro. Karunavataro. Namo Chaitanya Krishnaya. Sarvabhauma Priyaya Cha. Kalikalmashanashaya. Navadvipa Sudhakare. Anda Pasyati Shastrani. Sila Tarati Varadi. Yasya Prabhavato Bande. Tam Chaitanyam Ishwaram. Radha Krishna Swarupaya. Chaitanyaya Namo Namaha. Vancha kalpatarubhyasya. Kripa sindubhya eva cha. Patithanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's special satsang program, Mahaprabhu Meditations Day 16. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమం మహాప్రభు ధ్యానం 16వ రోజు సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ హూ ఈజ్ మ్యాడ్. నిన్న మనం చర్చించుకున్నాము ఎవరు ఉన్మాది, ఎవరు పిచ్చి కలుగున్నారు అనేది మనం చర్చించుకున్నాం. హూ కాల్స్ దిస్ మ్యాడ్నెస్? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రవర్తనని ఇది పిచ్చి, ఉన్మాదము అని ఎవరంటారు అనే విషయాన్ని మనము నిన్న చర్చించుకున్నాం. టుడే we will be discussing, are you a thief or are you the Lord of my life? ఈరోజు మనం ఈ అంశం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం. Are you a thief or are you the Lord of my life? నువ్వు దొంగవా లేకపోతే నా జీవితం యొక్క ప్రాణ నాదుడువా? So one day, Sri Gaura Sundara happily went with Gadadhar to see Advaita Acharya. ఒకరోజు గౌరసుందరుడు గదాధరుతో కలిసి వాళ్ళిద్దరు అద్వైతాచార్యను చూసేదానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. When they arrived, the two Prabhus saw Advaita Acharya sitting and worshipping the Lord with Ganges water and Tulasi leaves. ఈ గౌరసుందరుడు, ఈ గదాధరుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా అద్వైతాచార్య దగ్గరికి ఆయన్ని చూసేదానికి వెళ్ళినప్పుడు అద్వైతాచార్య ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన కూర్చొని ఈ తులసి దళాలతోటి, గంగా జలాలతోటి ఆయన శాలిగ్రామాన్ని పూజిస్తూ ఉన్నాడు. అద్వైత raised his two arms and loudly chanted. ఎప్పుడైతే ఈ గౌరంగ మహాప్రభువుని, గౌరసుందరుణ్ణి, గదాధర్ని ఎప్పుడైతే అద్వైతాచార్య చూశారో ఆయన బిగ్గరగా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆయన హరినామాన్ని కీర్తిస్తున్నాడు. Advaitacharya started chanting, raising his two hands, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari. He completely forgot himself as he laughed one moment and cried the next. ఈ రకంగా ఈ గౌరసుందరుణ్ణి, గదాధరుణ్ణి చూసి పూర్తిగా ఆయన తను తాను మర్చిపోయి ఒకసారి నవ్వుతూ, ఒకసారి ఏడుస్తూ బిగ్గరగా ఈ హరినామాన్ని కీర్తించడం ప్రారంభించారు. He roared like an intoxicated lion. అద్వైతాచార్య ఎట్లా గర్జిస్తూ ఉన్నారనంటే ఒక మదపు సింహము, ఒక మత్తెక్కిన సింహము గర్జిస్తే ఎట్లుంటుంది ఆ రకంగా అద్వైతాచార్య like an intoxicated lion he started roaring and shouting the holy names. Then his wrath was so intense that it appeared the great Rudra had advented. ఆయన యొక్క తీవ్రత ఎంతో ఆక్రోషంతో ఈ హరినామాన్ని బిగ్గరగా ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హరినామాన్ని ఆ రకంగా కీర్తించాలంట, కంఠము నొప్పి పుట్టేటట్లు. ఈ పోతన భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నాడు, కంఠము నొప్పి పుట్టేంతగా అంత గట్టిగా హరినామాన్ని కీర్తించాలని. అయితే మనము చెప్పం గాని ఆచార్యులు ఆ రకంగా చెప్తున్నారు, కంఠం ఉండేదే హరినామాన్ని కీర్తించేదానికి. అందుకని ఆయన బిగ్గరగా, ఆయన ఆక్రోషం ఎంత తీవ్రంగా ఉందనంటే రుద్రుడే అవతరించినట్లుగా, ప్రళయం వచ్చేసిందా, రుద్రుడు అవతరించినాడా అన్నట్లుగా ఉంది. As soon as Lord Vishwambara saw Advaita, he fell unconscious to the ground. ఎప్పుడైతే అద్వైతాచార్య ఈ రకంగా బిగ్గరగా హరినామాన్ని కీర్తిస్తుండడం చూసి గౌరసుందరుడు సురోదప్పి ఆయన మూర్ఛెల్లిపోయినాడు. And by dint of his devotion, the mighty Advaita could understand, here is the Lord of my life. అద్వైతాచార్య తన యొక్క భక్తి శక్తితోటి ఆయన అర్థం చేసుకోగలిగినాడు, నా జీవితం యొక్క ప్రాణనాథుడు ఇక్కడ నా ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ గౌరసుందరుడే నేను ఇన్ని రోజులు ఈ శాలిగ్రామాలకి గంగాజలంతో, తులసి దళాలతోటి ఆరాధన చేసి ఆవాహన చేసింది ఎవరినో కాదు, ఇతన్నే అని అద్వైతాచార్య అర్థం చేసుకోగలిగినాడు. He is the Lord of my life.
ఇక్కడ నా ఎదుట నా జీవితం యొక్క ప్రభువు, నా ప్రాణనాథుడు నిలబడి ఉన్నాడని చెప్పి అద్వైతాచార్య అర్థం చేసుకోగలిగినాడు. హీ థాట్, ఓ మై థీఫ్, వేర్ విల్ యూ గో టుడే? అద్వైతాచార్య అంటున్నాడు, ఓ నా దొంగ, ఓ దొంగ. ఏమని చెప్తున్నాడు భగవంతుడిని, గౌరసుందరుణ్ణి? ఓ నా దొంగ, ఈరోజు నన్ను తప్పించుకొని నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? You have been wandering about all these days, hiding just like a thief. ఇన్ని రోజులు నాకు కనపడక, నా నుంచి దూరంగా ఒక దొంగ మాదిరి ఇక్కడ అక్కడ నువ్వు తిరుగుతూ ఉన్నావు. బట్ యువర్ థీవరీ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ అద్వైత. నీ యొక్క ఈ దొంగ చేష్టలు, ఈ కపటమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఈ అద్వైతం ముందర పనికి రావు, పని చేయవు. రేదర్ ఐ విల్ స్టీల్ ఫ్రమ్ యూ రైట్ నౌ. అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు, నువ్వు దొంగవి, నన్ను తప్పించుకొని తిరుగుతున్నావు, ఈ రోజు నీ నుంచి నేను సమస్తము దొంగిలించుకుంటాను అని చెప్పి అద్వైతాచార్య ఆనందంగా అని చెప్తున్నాడు. అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ ద ప్రాపర్ టైమ్, అద్వైత కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హిస్ సీట్ క్యారింగ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ వర్షిప్. గౌరంగ మహాప్రభు స్పృహ తప్పి ఉండడం చూసి ఇది సరైన సమయం అని ఆయన భావించి వెంటనే అద్వైతాచార్య తన ఆసనపై నుంచి లేచి ఆ పూజా సామగ్రిని అంతా కూడా కూడగట్టుకొని ఆయన్ని గౌరసుందరుని ఆరాధించడానికి వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన స్పృహలో ఉంటే ఆరాధించడానికి అవకాశం ఇవ్వడు. ఇది సరైన సమయము, ఆయన స్పృహ తప్పి సొమ్మసల్లి పడున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఆయన్ని ఆరాధించుకుంటాను. హీ బిగాన్ టు వర్షిప్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య బై ఆఫరింగ్ హిమ్ పాద్య, ఆర్గ్య, ఆచమన, శాండల్వుడ్ పేస్ట్, ఫ్లవర్స్, ఇన్సెన్స్ అండ్ ఎ ల్యాంప్. వెంటనే ఈ షోడశోపచారాలతోటి అద్వైతాచార్య చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదాలని ఆయన ఆరాధించడం ప్రారంభించాడు. ఎట్లా మనము భగవంతునికి పాద్యమని, ఆర్గ్యమని, ఆచమనమని, గంధపు లేపనమని, పుష్పాలు, ధూపములు, దీపములు, అగరత్తులు అన్ని ఎట్లా మనం సమర్పిస్తామో ఆ రకంగా అద్వైతాచార్య ఈ పూజా సామగ్రితోటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాద పద్మాల్ని ఆయన పూజించడం ప్రారంభించాడు. He then offered his obeisances while reciting the following verse. తదుపరి ఆయన చక్కగా ఆరాధించిన తర్వాత తన యొక్క ప్రణామాలు గౌరసుందరుడికి అర్పిస్తూ ఈ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. చెప్పండి, నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. తర్వాత అద్వైతాచార్య చక్కగా ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సో ఇన్ ద విష్ణు పురాణ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ prayed like this. విష్ణు పురాణంలో ప్రహ్లాదుడు ఈ రకంగా ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు భగవంతుడు. Let me offer my respectable obeisances unto Lord Krishna. కృష్ణ భగవానునికి నా గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నేను సమర్పించుకుంటాను. Who is the worshipable deity for all Brahmanical men? ఈ కృష్ణ భగవానుడు సమస్త బ్రాహ్మణులకి ఆరాధ్యనీయుడు, ఆరాధ్య భగవంతుడు. Who is the well-wisher of cows and brahmanas? ఎవరి కృష్ణుడు? గోవులకు మరియు బ్రాహ్మణులకు ఆశ్రయం ఇచ్చేవాడు, వారి యొక్క హితము కోరువాడు, శ్రేయోభిలాషి గో బ్రాహ్మణ, శ్రేయోభిలాషి శ్రీకృష్ణుడు. And who is always benefiting the whole world? అంతేకాకుండా యావత్ జగత్ హితాయ కృష్ణాయ, సమస్త జగత్తులకి మేలు కోరుకునే, మేలు చేకూర్చడము భగవంతుని యొక్క పని. బెనిఫిటింగ్ ద హోల్ వరల్డ్, సమస్త జగత్తులకి శ్రేయస్సును చేకూరుస్తూ ఉన్నాడు. I offer my repeated obeisances to the personality of Godhead known as Krishna and Govinda. కృష్ణ మరియు గోవిందుడిగా తెలియబడే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతునికి నా సమస్త ప్రణామాలు పదే పదే నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను అని అద్వైతాచార్య ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. So Advaita fell again and again at the Lord's feet as he repeatedly recited this verse. పదే పదే ఈ శ్లోకాన్ని చెప్తూ పదే పదే అద్వైతాచార్య భగవంతుని యొక్క గౌరసుందరుల యొక్క చరణ కమలాలకి ఆయన ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. Recognizing his eternal master,
He cried profusely. తన నిత్య యజమానిని గుర్తించి, నా నిత్య యజమానిని నేను ఈరోజు చూడగలిగినాను. నిత్య యజమానిని గుర్తించి, భగవంతుడు మన నిత్య యజమాని. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఎటర్నల్ మాస్టర్ అండ్ ఐ ఆమ్ హిజ్ ఎటర్నల్ సర్వెంట్. ఇది ప్రతి భక్తునికి అవగాహన ఉండాలి. దీక్ష తీసుకోవడం అంటే ఇది. కృష్ణ ఈజ్ మై ఎటర్నల్ మాస్టర్ అండ్ ఐ ఆమ్ హిజ్ ఎటర్నల్ సర్వెంట్. కృష్ణుడు నా నిత్య యజమాని, కృష్ణునికి నేను నిత్య దాసుడను. సో ఈ భావనలో నిరంతరాయంగా అద్వైతాచార్య ఆయన రోధిస్తూ ఉన్నాడు. He washed the Lord's lotus feet with his tears and finally stood by those feet with folded hands. తన అశ్రుధారలతోటి ఆ గౌరసుందరుని యొక్క పాద పద్మాల్ని కడుగుతూ, తదుపరి వినయంగా అంజలి ఘటించి ఆ చైతన్య పాదాల దగ్గర ఆయన నిలుచుకొని భక్తి ప్రపత్తులతోటి నిలబడున్నాడు. సో గదాధర్ స్మైల్డ్, bit his tongue in surprise and said, గదాధర్ నవ్వుతూ పక్కన ఇదంతా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నవ్వుతూ తన నాలిక కొరుకుకుంటూ ఆశ్చర్యంతో, కొన్నిసార్లు ఆశ్చర్యాన్ని ఈ రకంగా వ్యక్తపరుస్తాను, నాలిక కొరుకుతూ ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు, ఓ గోసాయ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్ టువర్డ్స్ ఎ మియర్ బాయ్. ఓ గోసాయ్, మీరెంతో పెద్దవాళ్ళు, ఒక సామాన్యమైనటువంటి పిల్లవాడి పట్ల మీరు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వైఖరి సరైంది కాదు. మీరేంది ఆ పిల్లవాడి పాదాలు గడిగినారు, పూజ చేసినారు, మీ అశ్రువులతోటి ఆ పాదాలు గడుగుతున్నారు, ఇదంతా కూడా సక్రమమైంది కాదు, మీరు చాలా పెద్దవారు. Hearing Gadadhar's words, Advaita slightly smiled and said, గదాధర్ మాటలు విని అద్వైత చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆయన ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు, గదాధర, one day you will recognize who is this boy, who this boy is. గదాధర, ఒకరోజు నువ్వు తెలుసుకుంటావు, నువ్వు గుర్తిస్తావు, ఎవరి పిల్లవాడు, ఎవరి యువకుడు అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తావు. గదాధర was amazed by Advaitacharya's words. ఈ అద్వైతాచార్య అంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు. అందుకని చన్నావతారము, చైతన్య మహాప్రభు అవతారాన్ని ఏమంటారంటే చన్నావతారము. భగవంతుని త్రియుగే, ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నారు, త్రియుగే అంటే యు ఆర్ నోన్ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఓన్లీ ఇన్ 3 yugas. ఇన్ ద 4th yuga యువర్ ఇన్కార్నేషన్ ఈజ్ హిడన్. ఈ 4 యుగాల్లో 3 యుగాల్లోనే నువ్వు దేవాది దేవునిగా తెలియబడతావు. ఈ 4వ యుగంలో నీ అవతారము గుహ్యము, రహస్యము, ఎవరికీ తెలియదు. అందుకని గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క అవతారాన్ని చన్నావతార, దట్ మీన్స్ ఇన్కార్నేషన్ విచ్ ఈస్ హిడన్, కన్సీల్డ్, అందుకని ఎవరికీ తెలియదు. అందుకని ఇక్కడ అద్వైతాచార్య చెప్తున్నారు, ఓ గదాధర్, భవిష్యత్తులో నువ్వు గుర్తిస్తావు ఎవరి యువకుడని, తానే దేవాది దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకుంటావు. సో గదాధర్ వాజ్ అమేజ్డ్ బై అద్వైతాచార్యస్ వర్డ్స్. అద్వైతాచార్య మాటలు విని గదాధర్కి చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతాం. అండ్ థాట్ పర్హాప్స్ ద సుప్రీం లార్డ్ హ్యాస్ అపియర్డ్. అప్పుడు గదాధర్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది, ఓ దేవాది దేవుడే అవతరించాడా? ఏమిటి అద్వైతాచార్య మాటల్లో అంతరార్థము? దేవాది దేవుడే అవతరించాడా? ఇదేనా అద్వైతాచార్య నాకు తెలియజేయాలనుకున్నటువంటి సమాచారం అని ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ Vishwambara regained his external consciousness and saw that Advaitacharya was absorbed in ecstasy. కొంత సమయం తర్వాత గౌరసుందరుడు తన బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చేశాడు. వచ్చిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్నాడు, అద్వైతాచార్య పూర్తిగా తన్మయత్వంలో నిమగ్నమైపోయినాడు, తన్మయత్వంలో ఉండిపోయినాడు అద్వైతాచార్య. Lord Vishwambara then tried to hide his true identity by offering prayers to Advaita with folded hands. తర్వాత విశ్వంబరుడు గౌరసుందరుడు ఏం చేస్తున్నాడు, తన యొక్క ఉనికిని ఆయన కప్పిపుచ్చుకుంటూ, తన యొక్క యథార్థాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ, అరే ఎక్కడ అద్వైతాచార్య మళ్ళీ నేను భగవద్ అవతారం అని చెప్పి తెలుసుకుంటాడేమోనని ఆయన తన అవతారాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, తిరిగి అద్వైతాచార్యకి
చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ అద్వైతాచార్యకి ప్రార్థనలు చేయడం ప్రారంభించాడు. సో ఈ రకంగా ఆయన భగవంతుడని తెలియకూడదు. ఎందుకంటే భక్త రూప, ఏ రూపంలో వచ్చాడు? భక్త రూప స్వరూపకం, పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్త రూప స్వరూపకం. ఈ భక్త రూపంలో వచ్చాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు. అందుకని నేను భగవంతుడిని చెప్పి తెలియకూడదు ఎవరికి అని ఆయన దాన్ని కప్పుపుచ్చేదానికి వెంటనే తిరిగి అద్వైతాచార్యకి చేతులు జోడించి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు. The Lord offered his obeisances to Advaita and took the dust from his lotus feet. ఏం చేశాడు గౌరసుందరుడు విశ్వంబరుడు? అద్వైతాచార్యకి ఈ రకంగా ప్రార్థనలు చేసి, అద్వైతాచార్యకి ప్రణామం చేసి, అద్వైతాచార్య యొక్క పాద ధూళిని గౌరసుందరుడు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. భగవంతునికి చాలా ఇష్టమంట విశుద్ధ భక్తుల యొక్క పాదధూళి. ఒకసారి చెప్తారు కదా, ద్వారక వెళ్తాడంట ఎవరు? నారదుడు. సరే కృష్ణుని చూద్దాము అని చెప్పి ద్వారక వెళ్తే కృష్ణుడు తల పట్టుకుని కూర్చోన్నాడు ద్వారకలో. ఈ తలనొప్పిగా ఉన్నట్లు నటిస్తూ ఉన్నాడు. నారదుల వారు వెళ్ళగానే తల పట్టుకుని కూర్చోనున్నాడు కృష్ణుడు. నారదుల వారు అడిగారంట, స్వామి ఏమిటి విచారము, ఏమిటి విచారవదనం, ఎందుకు మీరు తల పట్టుకుని కూర్చున్నారు అని అంటే కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నారదా చాలా తలనొస్తూ ఉంది, చాలా తలనొప్పిగా ఉంది. అంటే ఏదైనా ఔషధము అన్నాడు నారదుడు. ఔషధం రాసుకోవచ్చు కదా, ఈ ఔషధము, ఈ తలనొప్పికి ఔషధం మీకు ఎక్కడా ఈ ద్వారక మొత్తంలో ఎక్కడా లేదు నారదా అన్నాడు. అయితే ఏమిటి ఈ విరుగుడు ఈ తలనొప్పికి అని అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అరణ్యాల్లో నా భక్తులు ఉన్నారు, ఋషులు యోగులు, వాళ్ళంతా కూడా నన్ను పొందాలని తపస్సులు చేస్తున్నారు. నువ్వు వాళ్ళ కాడికి వెళ్ళి వాళ్ళ పాద ధూళి తీసుకొస్తే అది నా నుదుడుకు రాసుకున్నట్లయితే నా తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. నువ్వన్నా ఇవ్వు, నువ్వు కూడా భక్తుడివే అంటే నారదుడు అపచారం అన్నాడు. నా పాద ధూళి మీకెట్లు ఇస్తాను, మీరు దాన్ని మీ నుదుడుకు రాసుకోవడమా, నేను నరకానికి వెళ్తాను, నేను ఇవ్వనన్నాడు. నువ్వే గొప్ప భక్తుడివి నారదా, నీ ధూళిచ్చినా సరిపోతుంది, లేదా ఆ అడవుల్లో తపస్సులు చేసుకునే యోగులు ఋషులు వాళ్ళ పాదధూళి తీసుకురా, అది రాసుకుంటూ పోతుంది అన్నాడు. సో నారదుడు వెంటనే వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆ ఋషులకి యోగులకి తెలియజేస్తున్నాడు, కృష్ణుడు చాలా తలనొప్పితో బాధపడుతున్నాడు ద్వారకలో. అయితే ఏం చేయాలి అన్నారంట. వాళ్ళకి ఆతురత, భగవంతునికి బాగలేదనంటే అది అందరికీ బాగలేదంటలే, భగవంతుడు బాగున్నాడంటే అందరూ బాగున్నట్లే. ఈ సూత్రం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టే. భగవంతుడు సంతృప్తి చెందితే అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు, భగవంతుడు ఆనందపడితే అందరూ ఆనందపడతారు. భగవంతుడికి బాగలేదనంటే అందరికీ ఆందోళన. అది ఏం చేయాలన్నారు. ఏం లేదు, మీ పాదధూళి కొద్దిగా ఇస్తే అది తీసుకెళ్లి ఆయనకి ఇస్తాను, ఆయన నుదుటికి ఆ పాదధూళి రాసుకుంటే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా అపచారము, మా పాదధూళి ఎట్లు ఇచ్చేది మేము, అది మేము ఘోర నరకాలకు వెళ్తాం, మేము ఆ పని చేయము. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. అందుకని దేవాది దేవుడు అన్నటువంటి భావంలో ఆ సాన్నిహిత్యము అంటే తీవ్రమైన ప్రేమ ఉండదు. తలనొప్పి పోవడం ముఖ్యమా, వీళ్ళు నరకానికి పోకుండా ఉండడం ముఖ్యమా? చూడండి, ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తాం. వాళ్ళు స్వవిముక్తి కామ అని చెప్పి ఊరికి నేను చెప్పలేదు ప్రహ్లాదుడు. అంటే వాళ్ళు మోక్షమే ముఖ్యంగా చూస్తున్నారు కానీ కృష్ణుడి తలనొప్పి గురించి వాళ్ళకి పట్టింపు లేదు. ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి, దాంట్లో కూడా కోరిక ఉంది. విశుద్ధ భక్తి కాదు అది. విశుద్ధ భక్తులు దేన్ని లెక్క చేయరు. మేము నరకానికి పోతే పోయినాము, భగవంతుడు తలనొప్పి తగ్గితే చాలు. ఇది నిజమైన ప్రేమ. ఆ నిజమైన ప్రేమని నారదుడికి అర్థమయ్యేటట్లు చేయాలన్నదే కృష్ణుని యొక్క ఆలోచన. సో నారదుడు తిరిగి వచ్చేసాడు కృష్ణుని దగ్గరికి. అయ్యా, వాళ్ళెవరు కూడా వారి పాదధూళి మీకు ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా లేరు. అయితే ఏం చేయాలి? సరే నారద, ఈ బృందావనంలో గోకులంలో గోపికలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా మంచి భక్తులు, వాళ్ళ దగ్గరికన్నా వెళ్ళి అడుగు, వాళ్ళు ఇస్తారేమో. వాళ్ళ గోపికల వాళ్ళేం భక్తులు, వాళ్ళు ఏమీ రాదు వాళ్ళకి, కేవలము గ్రామీణ స్త్రీలు వాళ్ళు. దే ఆర్ విలేజ్ గర్ల్స్ అండ్ విలేజ్ పీపుల్. వాళ్ళేం భక్తులు అని అంటే వెళ్ళి అడుగు, నువ్వు ఇస్తారేమో. సరే నారదుడు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నారదుడు రాగానే అందరు వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఇన్ఫర్మేటర్. నారదుడు ఏంది సమాచారం ఇస్తూ ఉంటాడు, త్రిలోక సంచారి. ఇంతకుముందు ఎవరిచ్చేవాళ్ళు సమాచారం? నారదుడే ఇచ్చేవాళ్ళు అందరికీ. అన్ని లోకాల్లో ఎట్లెట్లా ఉందనేది ఎవరిని అడిగితే తెలిసేది? నారదుడిని అడిగితే తెలిసేది. అందుకని నారదుడు అనగానే అందరూ వచ్చేసారు ఆయన దగ్గర. సో వీళ్ళు దేని గురించి అడుగుతున్నారు? కృష్ణుడు ఎట్లున్నాడు. గోకులంలో, బృందావనంలో బ్రజవాసులు అడిగేటువంటి మొదటి ప్రశ్న అది, కృష్ణుడు ఎట్లున్నాడు, మా కృష్ణుడు ఎట్లున్నాడు. సో నారదుడు విచారవదనంతో ఆయన చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడి పరిస్థితి బాగాలేదు, విపరీతమైనటువంటి తలనొప్పితోటి బాధపడుతూ ఉన్నాడు. గోపికలందరూ అడుగుతున్నారు, ఏంటి తలనొప్పితో బాధపడుతున్నాడు, దానికి విరుగుడేమిటి? ఏమీ లేదు, మీ పాదధూళి తీసుకువెళ్ళి ఆయన నుదుడుకు రాస్తాయి, ఆ తలనొప్పి తగ్గిపోతుందంట అని చెప్పి అన్నాడు. ఎవరు? నారదుడు. దాంతో గోపికలు ఏం చేశారో తెలుసా? వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఎంత ధూళి కావాలంటే అంత ధూళి సమీకరించి బస్తాలకేసి నారదుడికి ఇచ్చారు ఆ గోపికలు. తీసుకెళ్ళండి, ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకెళ్ళండి, తీసుకెళ్ళి ఆ కృష్ణుని నుదుటికి రాయండి, ఆ తలనొప్పి తగ్గ మా కృష్ణుడికి తలనొప్పి ఉండడం మేము భరించలేము అన్నారు. నారదుడు అన్నాడంట, మీ పాదధూళి ఆయన నుదుడికి రాస్తే మీరు నరకానికి వెళ్తారు, ఆ సంగతి తెలుసా మీకు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు అంటున్నారంట, మేము నరకానికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు, మా కృష్ణుడు బాగుండాలి, మా కృష్ణుడి యొక్క తలనొప్పి పోవాలి. ఇది విశుద్ధ భక్తి. అందుకని పాదధూళి, భక్తుల పాదధూళి భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. అంటే ఆయనకి తెలుసు తన విశుద్ధ భక్తుల యొక్క పాదధూళి చాలా ఉత్కృష్టమని భగవంతుడు కూడా తెలుసు. అందుకని నారదుడికి గోపికలు సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆరాధకులు అనే విషయము నారదుడికి, నారదుని ద్వారా ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలన్నదే కృష్ణుని యొక్క సంకల్పం. సో అట్లా అద్వైతాచార్య ఆయన తన్మయత్వంలో ఉంటే చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే ఆయన పాదధూళి తీసుకుని ఆయన తలకి రాసుకుంటూ ఉన్నాడు. దెన్ హీ సరెండర్డ్ హిస్ బాడీ టు అద్వైతాచార్య అండ్ సెడ్, తర్వాత తన శరీరాన్ని అద్వైతాచార్యకు సమర్పించి ఈ రకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ మహాశయ, ప్లీజ్ బీ మెర్సిఫుల్ టు మీ. ఓ మహాశయ, అద్వైతాచార్యని ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు? ఓ మహాశయ, నా పట్ల మీరు కరుణను చూపండి. నో ఫర్ సర్టైన్ ఐ బిలాంగ్ టు యూ. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి, నేను నీ వాడను. అద్వైతాచార్యకి అది చెప్తున్నారు గౌరసుందర్, నేను నీ వాడను. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. మై లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై సీయింగ్ యూ. నా జీవితము ధన్యమైంది మీ యొక్క దర్శన భాగ్యంతో. చూడండి పరస్పరం ఏ రకమైనటువంటి సంభాషణ నడుస్తూ ఉందో. అద్వైతాచార్య ఏమో గౌరసుందరుని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు, గౌరసుందరుడు అద్వైతాచార్యుని కీర్తిస్తున్నారు. ఇది భక్తులకి భగవంతునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. వన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గ్లోరిఫై ద అదర్. ఇది పోటీ, కాంపిటీషన్, ట్రాన్సెండెంటల్ కాంపిటీషన్. నా జీవితం, మై లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై సీయింగ్ యూ. మీ యొక్క దర్శన భాగ్యంతో నా జీవితము ధన్యమవుతూ ఉంది. ఓన్లీ బై యువర్ మెర్సీ విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. కేవలము మీ యొక్క అనుగ్రహంతోటే నేను ఈ కృష్ణ నామాన్ని కీర్తించగలుగుతాను. ఓన్లీ బై యువర్ మెర్సీ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు చాంట్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. మీ యొక్క అనుగ్రహంతోనే. అందుకని వైష్ణవుల యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా మనం చెప్తాం కదా, గురు కృప బినా నహి కోయి సాధన బలం. నువ్వు ఎంత సాధన చేసినా బలం ఉండదు. గురువు యొక్క అనుగ్రహము చాలా అవసరం. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు గౌరసుందరుడు, ఓ అద్వైతాచార్య, ఓ గోసాయ్, ఓ మహాశయ, మీ యొక్క అనుగ్రహంతో నేను ఈ కృష్ణ నామాల్ని కీర్తించగలుగుతాను. యూ అలోన్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డిస్ట్రాయింగ్ మై మెటీరియల్ బాండేజ్, ఫర్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు గౌరసుందరుడు, కృష్ణుడు నిరంతరము సదా మీ హృదయంలో విరాజమానమై ఉన్నాడు. కేవలము మీ యొక్క అనుగ్రహంతో నా యొక్క భౌతిక బంధనాలన్నీ కూడా తెగిపోతాయి, ప్రక్షాళనమవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. అందుకని వైష్ణవు ఎందుకు చెప్తున్నాడు మహాప్రభు అని అంటే,
ఇక్కడ వైష్ణవుల్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. మనందరికీ ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు మహాప్రభు. వైష్ణవుల యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఈ భౌతిక భవబంధనాల నుంచి మనం బయటపడడం అనేది అసాధ్యము. ఎందుకనంటే ఈ వైష్ణవులు ఎందుకు అంత ఉత్కృష్టమనంటే వైష్ణవుల హృదయంలోనే భగవంతుడు ఎప్పుడు విరాజమానమై ఉంటాడు. తోమారా హృదయ సదా గోవింద విశ్రామ్ గోవింద కోహనమోర వైష్ణవ పరాన్. గోవిందుడు చెప్తున్నాడు వైష్ణవులు నా ప్రాణమని. వైష్ణవుల హృదయంలో ఎవరుంటారు? గోవిందుడు నెలకొని ఉంటాడు. ఈ రకంగా కృష్ణుడు వైష్ణవుల యొక్క సొత్తు. నమో అకించన విత్తాయ. కుంతిదేవి ఆ రకంగా ప్రార్థన చేస్తుంది. యు ఆర్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ మెటీరియలీ ఇంపవరిష్డ్. ఇది కుంతీజీ చెప్పింది. భౌతిక దృష్ట్యా శూన్యముగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తుల యొక్క సొత్తు నువ్వు, అంటే సంపద నువ్వు అని కుంతిదేవి చెప్తావు. వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు. వైష్ణవులు నిర్ధనులు. వైష్ణవులు అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు దే ఆర్ ఆల్వేస్ పూర్. మెటీరియల్ రిచెస్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర. దే ఆర్ వెరీ సింపుల్, మెటీరియల్లీ ఇంపవరిష్డ్. దయనీయమైన పరిస్థితి, నిర్ధనులు వాళ్ళు. బట్ వాట్ ఈస్ దేర్ వెల్త్, వాట్ ఈస్ దేర్ ప్రాపర్టీ, వాట్ ఈస్ దేర్ రిచెస్? దట్ ఈస్ కృష్ణ. దే హ్యావ్ కృష్ణ. వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి ఉంది. అదేమిటది? కృష్ణ. కృష్ణుడు అంటే ఇంకేం లేనట్లు. కృష్ణుడు సర్వైశ్వర్యుడు. ఏమీ లేదు కృష్ణుడు ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే. దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. అందుకని వైష్ణవుల దగ్గర ఏమీ ఉండదు, కానీ వైష్ణవుల యొక్క సొత్తు కృష్ణుడు. కృష్ణుడు వైష్ణవులతో ఉన్నాడంటే వైష్ణవుల దగ్గర అన్నీ ఉన్నట్లే. సో ఇట్లా గౌరసుందరుడు అద్వైతాచార్యని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. మీ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే నా భావబంధనాలన్నీ తొలగిపోతాయి, ఎందుకంటే మీ హృదయంలో సదా కృష్ణుడు విరాజమానమై ఉన్నాడు. హియరింగ్ దిస్, అద్వైతాచార్య థాట్, యూ థింక్ యు ఆర్ వెరీ క్లవర్. ఈ మాటలు విని, గౌరసుందరుని యొక్క మాటలు విని అద్వైతాచార్య అంటున్నారు, ఓ గౌరసుందరా, ఓ నిమాయ్, నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావు నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివని. బట్ టుడే ఐ హావ్ స్టోలన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. కానీ ఈ రోజున నీ నుంచి సమస్తాన్ని నేను దొంగిలించేశాను. యు ఆర్ థింకింగ్ యు ఆర్ వెరీ క్లవర్, బట్ టుడే ఐ హావ్ స్టోలన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. యూ థీఫ్. బట్ externally Advaitacharya just gently smiled and said, "Oh Vishwambara, to me you are the greatest of all." బాహ్యానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? నువ్వు దొంగవి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. కానీ అంతరంగంగా ఆయన నవ్వుతూ ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ విశ్వంబర, నీవే నాకు సర్వస్వము, నీకన్నా గొప్ప నాకెవ్వరూ లేరు. ఈ రకంగా భగవంతునికి భక్తునికి దీస్ ఆర్ ద లవింగ్ ఎక్స్చేంజెస్ బిట్వీన్ ద లార్డ్ అండ్ హిస్ డివోటీస్. భగవంతునికి ఆయన భక్తుల నడుమ నడుస్తున్నటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చర్చించుకోవడం వల్ల మన జన్మ ధన్యమవుతుంది. తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవిభిరీదితం కల్మషాపహం శ్రవణమంగళం శ్రీమదాతతం భువి గృణంతియే భూరిదాజన. ఈ రకంగా ప్రతిరోజు చక్కగా మనకు ఈ అవకాశం దొరికింది గౌర సుందరుని యొక్క లీలలు చర్చించుకునే దానికి. అందుకని అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఈ కథలు వినడం ద్వారా, ఈ గౌర లీలలు, కృష్ణ లీలలు వినడం ద్వారా మన జీవితము ధన్యమవుతుంది. అందుకని మనందరం కూడా చక్కగా ఈ రకంగా ప్రతిరోజు కలుసుకొని మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుని ప్రయత్నం చేస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ గౌరంగ మహాప్రభు కీ జై, శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ జై, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు కీ జై, శ్రీ పంచతత్వ కీ జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, శ్రీల గురుదేవ్ కీ జై. నితాయ్ గౌర ప్రేమనందే.